प्रणाम स्टूडेंट, हूँ SR चौहान फ्रॉम आराध्य क्लासीस। आज आप 12 सायन्सना चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 जे नेट में संपूर्णपणे पूर्ण कर्या था एना नेटना IMP MCQ सॉल्व करीशुं। ऑप्शन पण लखीश जोड़े एनी समझूती। तो पहलो MCQ, मानव चामड़ीनी रंग छटा माटे जवाबदार जनीनो कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c छे। तो आ मानव द्वारा उत्पन्न थता जन्युओनी संख्या केटली। तो आ टाइपनो एक क्वेश्चन ऑप्शन आपेला है 2, 8, 16 और 32। तो सोल्यूशन आमा एक तमारी इक्वेशन हमेशा याद रखवानुं। मैं लेक्चरनी अंदर तमने कीधुं हतुं जन्युनी संख्या बराबर 2n। आ इक्वेशन याद रखवानुं, ज्यां n बराबर सजीव में आवेल विषमयुग्मी जोड़नी संख्या। विषमयुग्मी एटले एक प्रभावी होवुं जोईए, एक प्रच्छन्न होवुं जोईए। एने विषमयुग्मी कहेवाय। एकला प्रभावी होय, एकला प्रच्छन्न होय तो एना समयुग्मी तरीके ओळखवामां आवे। हवे आनी अंदर प्रभावी अने प्रच्छन्न तमे लो, तमने जनीन बंधारण सजीवनुं आपेलुं छे कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c। तो आ प्रभावी थयुं, आ प्रच्छन्न थयुं एटले विषमयुग्मी जोड़ थई, प्रभावी प्रच्छन्न थयुं, विषमयुग्मी जोड़ थई, प्रभावी प्रच्छन्न थयुं, विषमयुग्मी जोड़ थई। तो आ सजीव में जनीन बंधारण जे आपेलू है, जनीन बंधारण में विषमयुग्मी जोड़नी संख्या टोटल केटली थई कहेवाय 3। तो जन्युनी संख्या तो अहींया तमने मळी गयुं कहेवाय सजीवना जनीन बंधारण प्रमाणे n बराबर 3। तो जन्युनी संख्या आपणे कीधुं छे 2n। तो n नी जग्याए मूकी दो तमे 3। तो टोटल जवाब तमारो रहेशे 8। तो आ क्वेश्चननो फाइनल आंसर थयो कहेवाय 8। आज क्वेश्चन में आप सुधारो करिए। आज क्वेश्चन अंदर जो तमने कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b और कैपिटल C जनीन बंधारण आपवामां आवे। ऑप्शन चेन्ज करशो 4 और 16। तो जन्युनी संख्या केटली है। तो आ इक्वेशन अंदर थोड़ो फेरफार थयो कहेवाय। विषमयुग्मी जोड़नी संख्या बदलाशे एम। जनीन बंधारण शुं आप्युं छे कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C। तो आ जोड़ प्रभावी थई कहेवाय। बंने कैपिटल में लखेला छे। आ प्रभावी प्रच्छन्न एटले विषमयुग्मी जोड़ 1, विषमयुग्मी जोड़ 2, आ समयुग्मी जोड़ थई कहेवाय। तो अहींया विषमयुग्मी जोड़नी संख्या केटली थई कहेवाय 2। तो उत्पन्न थता जन्युनी संख्या 2n। तो n नी जग्याए मूकवाना। n बराबर तमारे आई गयुं कहेवाय 2 एटले 2 मूको एटले फाइनल आंसर रहेशे आनो 4। ख्याल आव्यो। आज प्रमाणे तीजो एक फेरफार कर नाखीए आपणे। कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B, कैपिटल C। तो जनीन बंधारणनी अंदर आपेल जनीन बंधारण धरावता सजीव में उत्पन्न थता जन्युनी संख्या केटली एम। तो अहींया आगळ जनीन बंधारण तमने शुं आप्युं कहेवाय कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B, कैपिटल C। आ प्रभावी जोड़ थई कहेवाय, आ प्रभावी जोड़ थई कहेवाय। प्रच्छन्न जोड़नी संख्या विषमयुग्मी जोड़नी संख्या एक ज थई कहेवाय। तो n बराबर आ जनीन बंधारण धरावता सजीव में n बराबर 1 आवे एटले 2/1 एटले आनो फाइनल आंसर रहेशे 2। तो आ क्वेश्चन अंदर आंसर रह्यो कहेवाय 2। तो आवुं जनीन बंधारण तमने गमे ते ABCD EFG HI गमे ते सुधी लंबाववामां आवे। दाखला तरीके नीट में ज लगभग 2010 नी आसपास पूछायो तो जनीन बंधारण
कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल ई स्मॉल ई અને કેપિટલ એફ સ્મોલ એફ આટલા સુધી જનીન બંધારણ લંબાયું હતું એમ. તો આવા જનીન બંધારણ ધરાવતા સજીવ દ્વારા ઉત્પન્ન થતા જન્યુની સંખ્યા કેટલી? કઈ જોડ નીકળી જશે આની અંદરથી? કેપિટલ બી અને કેપિટલ સી આ જોડ નીકળી જશે. તો વિષમયુગ્મી જોડ કેટલી બચી કહેવાય? આ એક જોડ, આ બીજી જોડ, આ ત્રીજી જોડ અને આ ચોથી જોડ. એક કેપિટલ હોય અને એક મોટી લિપિમાં લખેલું હોય, એક નાની લિપિમાં લખેલું હોય તો જ એનો વિષમયુગ્મી જોડ કાઉન્ટ કરવાની એમ. તો આમાં વિષમયુગ્મી જોડની સંખ્યા કેટલી થઈ જશે? 4. તો n બરાબર તમારા આવી ગયા કહેવાય 4, એટલે 2n. તો 4 મૂકો તમે તો આનો ફાઇનલ આન્સર રહેશે 16 જન્યુ ઉત્પન્ન થાય આવા સજીવ દ્વારા. તો એક જન્યુના આધારે પણ તમને શોધવાનું કે. તો આ એક MCQ થયો. સેકન્ડ MCQ, આનુવંશિક ખામીઓ બધી તમારે મેં ચલાવી, એને લગતી ખામીઓની અંદર સાચી જોડ પસંદ કરો. એ આપ્યું છે ક્રાઇડુ ચાર્ટ, બી આપ્યું ફિલાડેલ્ફિયા સિન્ડ્રોમ, સી આપ્યું ડાઉન સિન્ડ્રોમ અને ડી આપ્યું ટર્નર સિન્ડ્રોમ. સામે કઈ જોડમાં થતી ખામી છે એમ સાચી જોડ પસંદ કરો એટલે ડાયરેક્ટ આની સાથે એટેચ કર્યું છે 5મા ક્રમના રંગસૂત્રની ટૂંકી ભુજાનો લોપ. એકવીસમાં રંગસૂત્રની ટૂંકી ભુજાનો લોપ. 21મી જોડમાં મોનોસોમી. અને 23મી જોડમાં ટ્રાયસોમી. તો ક્રાઇડુ ચાર્ટ પહેલાં તો આ આપણે કીધું હતું રચનાત્મક અનિયમિતતા છે. ક્રાઇડુ ચાર્ટ, ફિલાડેલ્ફિયા સિન્ડ્રોમ આ પણ રચનાત્મક અનિયમિતતા કહેવાય. ડાઉન સિન્ડ્રોમ હતું એ લેંગડંગ ડાઉન દ્વારા શોધવામાં આવેલ ખામી દૈહિક રંગસૂત્રની ટ્રાયસોમી. અને ટર્નર સિન્ડ્રોમ છે એ લિંગી રંગસૂત્રની મોનોસોમી હતી એમ. બીજી લિંગી રંગસૂત્રની ખામીની અંદર આવી હતું ક્લાઇનફેલ્ટર સિન્ડ્રોમ, જે પુરુષમાં થતી ખામી કહેવાય. ટોટલ 4 ખામીઓ અહીંયા આગળ આપેલી છે. એમાં ક્રાઇડુ ચાર્ટ અને ફિલાડેલ્ફિયા સિન્ડ્રોમ આ બંને રચનાત્મક અનિયમિતતા કહેવાય. એટલે રંગસૂત્રની ભુજા નીકળી જાય. કારણ કીધું હતું મેં, ક્રાઇડુ ચાર્ટમાં 5મા જોડના રંગસૂત્રની ટૂંકી ભુજાનો લોપ થાય અને ફિલાડેલ્ફિયા સિન્ડ્રોમમાં 22મી જોડના રંગસૂત્રની લાંબી ભુજાનો લોપ થાય. ડાઉન સિન્ડ્રોમ લેંગડંગ ડાઉન દ્વારા શોધવામાં આવ્યું એ દૈહિક રંગસૂત્રની ટ્રાયસોમી અને એ ખામીમાં 21મી જોડમાં જોવા મળતા 2 રંગસૂત્રોની જગ્યાએ 3 રંગસૂત્રો જોવા મળે. તો ટોટલ રંગસૂત્રની સંખ્યા 46ની જગ્યાએ સીધી થઈ જાય 47. અને ટર્નર સિન્ડ્રોમ એ લિંગી રંગસૂત્રની મોનોસોમી હતી, એટલે સ્ત્રીમાં જોવા મળતી ખામી. આ પુરુષમાં ના થાય. સ્ત્રીની 23મી જોડમાં XX રંગસૂત્ર હોય એની જગ્યાએ X0 થઈ જાય, એટલે ટોટલ રંગસૂત્રની સંખ્યા એમાં થઈ જાય 45. એટલે આનું કારણ હતું આપણે 23મી જોડમાં સ્ત્રીમાં જોવા મળતા 2 X લિંગી રંગસૂત્રોની જગ્યાએ 1 X લિંગી રંગસૂત્ર જોવા મળે છે.
તો આટલી ખામીઓ આપણે ચલાવી હતી. એમાં ક્રાઇડુ ચાર્ટ મેચ શું થાય છે? ક્રાઇડુ ચાર્ટની અંદર પાંચમી જોડના રંગસૂત્રની આપણે કારણ કીધું હતું. પાંચમી જોડનું રંગસૂત્ર હોય એમાં ટૂંકી ભુજાનો કેટલાક ભાગનો લોપ થાય એમ. ટૂંકી ભુજા આટલો ભાગ નીકળી જાય એમ. તો સેટ ખાલી આ જ થાય છે. ફિલાડેલ્ફિયામાં 22મી જોડ હોવી જોઈએ, એની જગ્યાએ 21મી લખ્યું છે. ડાઉન સિન્ડ્રોમમાં 21મી જોડમાં મોનોસોમી ના થાય, 21મી જોડમાં ખામી થાય ખરી, પણ આમાં ટ્રાયસોમી આવવું જોઈએ. એટલે આ મેચ નહીં થતું, આ મેચ નહીં થતું. ટર્નર સિન્ડ્રોમ 23મી જોડમાં થાય ખરું, પણ ટ્રાયસોમી નહીં, એની જગ્યાએ આવવું જોઈએ મોનોસોમી. એટલે ડી પણ સેટ નથી. એટલે પરફેક્ટ સાચી જોડ પસંદ કરો તો ક્રાઇડુ ચાર્ટ. પાંચમી જોડના રંગસૂત્રની ટૂંકી ભુજાનો લોપ થાય. ક્રાય લાઇક એ કેટ. બાળકનો બાલ્યાવસ્થામાં રડવાનો અવાજ બિલાડીના અવાજ જેવો આવે છે, તે એનું લક્ષણ હતું. તો સાચી જોડ પસંદ કરો. એમાં પહેલો એ ઓપ્શન સાચો કહેવાય, બાકીના 3 ખોટા કહેવાય. એમ સેજ માઇનોર એક શબ્દ બદલેલો હતો, એટલે એ દ્રષ્ટિએ ખોટું પડ્યું કહેવાય. બીજું, લિંગી રંગ તત્વની કસોટીથી કઈ રંગસૂત્રીય અનિયમિતતાનું નિદાન થઈ શકતું નથી? લિંગી રંગ તત્વની કસોટીથી કઈ રંગસૂત્રીય અનિયમિતતાનું નિદાન થઈ શકતું નથી? ઓપ્શનમાં ટર્નર સિન્ડ્રોમ, ક્લાઇનફેલ્ટર સિન્ડ્રોમ, ડાઉન સિન્ડ્રોમ અને આપેલ તમામ. લિંગી રંગ તત્વ એટલે એના આપણે બારબોડી કીધું હતું, યાદ હોય તો. બારબોડી. લિંગી રંગ તત્વનું અન્ય નામ યાદ રાખવાનું, બારબોડી. એમ બાર અને બેલ્ટ્રમ નામના વૈજ્ઞાનિકે શોધ્યું હતું. એમ બારબોડીની સંખ્યાનો આધાર લખાવડાવ્યું હતું મેં, યાદ હોય તો. જેટલા એક્સ લિંગી રંગસૂત્રો હોય તેનાથી એક ઓછી બારબોડી હોય અથવા લિંગી રંગ તત્વ હોય. હવે આ સ્ત્રીમાં થતી ખામી. સ્ત્રીમાં 23મી જોડમાં નોર્મલ XX હોય. ટર્નર સિન્ડ્રોમ ખામી આપેલી છે, એનો મતલબ X0 થાય. આ પહેલી ખામી આપી એમાં આવું થાય, તો આમાં બારબોડીની સંખ્યા 0. જેટલા એક્સ લિંગી રંગસૂત્ર હોય, આ સામાન્ય સ્ત્રી થઈ. આ ટર્નર સિન્ડ્રોમ ખામી ધરાવતી સ્ત્રી થઈ. તો ટર્નર સિન્ડ્રોમ ખામી ધરાવતી સ્ત્રીની અંદર કેટલા એક્સ લિંગી રંગસૂત્રો જોવા મળે છે? તો એક જ. આગળ લખ્યું મેં, જેટલા એક્સ લિંગી રંગસૂત્ર હોય તેનાથી એક ઓછી બારબોડી હોય. તો આમાં એક્સ લિંગી રંગસૂત્રની સંખ્યા 1, એનાથી એક ઓછી બારબોડી, તો 1 - 1. બારબોડીની સંખ્યા એમાં 0 આવે, અથવા લિંગી રંગ તત્વ. બી ઓપ્શન છે તમે, તો બી પુરુષમાં થતી ખામી કહેવાય, ક્લાઇનફેલ્ટર સિન્ડ્રોમ. ક્લાઇનફેલ્ટર સિન્ડ્રોમમાં શું થાય? તો પુરુષમાં 23મી જોડમાં XY હોય, પણ કોઈ કારણસર એક એક્સ લિંગી રંગસૂત્ર વધી જાય, XXY થાય, તો આ ક્લાઇનફેલ્ટર સિન્ડ્રોમ થયું કહેવાય. અને આ ક્લાઇનફેલ્ટર સિન્ડ્રોમમાં કેટલા એક્સ લિંગી રંગસૂત્રો જોવા મળે છે? 2. તો બારબોડીની સંખ્યા જેટલા એક્સ લિંગી રંગસૂત્ર હોય એનાથી એક ઓછી બારબોડી હોય. એક્સ લિંગી રંગસૂત્રની સંખ્યા 2, એના કંઈ એક ઓછી બારબોડી, તો આમાં બારબોડીની સંખ્યા 1. ડાઉન સિન્ડ્રોમ. ડાઉન સિન્ડ્રોમ એક્સ લિંગી રંગસૂત્ર સાથે લિંગી રંગ તત્વ એટલે હંમેશા એક્સ લિંગી રંગસૂત્ર સાથે સંકળાયેલ છે. ડાઉન સિન્ડ્રોમ આ દૈહિક રંગસૂત્રમાં થતી ખામી કહેવાય, લિંગી રંગસૂત્ર નહીં. એમ દૈહિક રંગસૂત્રની ખામી થઈ કહેવાય. એટલે ડાઉન સિન્ડ્રોમમાં બારબોડીની સંખ્યા ના આવે. દૈહિક રંગસૂત્રના આપણે કીધું હતું, યાદ હોય તો, ઓટોઝોમ્સ કીધું હતું. એમ દૈહિક રંગસૂત્રના એ વડે દર્શાવાય. એ એટલે ઓટોઝોમ્સ. ટોટલ 22 એ હોય. એમ એટલે 44 દૈહિક રંગસૂત્ર, જે સ્ત્રી પુરુષ બંનેમાં સરખા હોય.
तो डाउन सिंड्रोमनी अंदर एक्स लिंगी रंगसूत्र संकળાય नहीं एम। बारबोडी अथवा लिंगी रंग तत्वनी मददथी कई कई खामीओनुं निदान थई शके। तो जे खामीओ एक्स लिंगी रंगसूत्र साथे संकળાયેલી હોય એ જ ખામીઓનું નિદાન થઈ શકે। આ દૈહિક રંગસૂત્ર સાથે સંકળાયેલી ખામી કહેવાય। તો ફાઇનલ આન્સર રહેશે આનો સી। डाउन सिंड्रोमનું નિદાન કદાપી બારબોડીની મદદથી કરી શકાતું નથી। અને બીજું એક તમારા જૂના કોર્સનું છે, તમારા બુકમાં નથી કે નરપણા માટે જવાબદાર જનીનો વાય રંગસૂત્ર ઉપર આવેલા ના હોય અને માદાપણા માટે જવાબદાર જનીનો એક્સ લિંગી રંગસૂત્ર પર આવેલા હોય। કે આ પ્રાણીમાં નરપણાના જનીનો नरपणाना जनीनो वाय रंगसूत्र ने बदले दैहिक रंगसूत्र पर वहेंचायेला होय छे। आ पण 2 वार रिपीट थयो प्रश्न। ड्रोसोफिला, टीटीगोड़ो, बोनेलिया और भृंग कीटको जो जनरली सजीवनी अंदर हमेशा नरपणा माटे जवाबदार जनीन वाय लिंगी रंगसूत्रों पर होय अने मादापणा माटे जवाबदार जनीन हमेशा एक्स लिंगी रंगसूत्रों पर होय। आ सामान्य रीते बधा ज सजीवों में लागू पड़ती बाबत थई कहेवाय। ड्रोसोफिला, तीतीगोड़ो, बोनेलिया और भृंग कीटको 4 ऑप्शन आपेला छे। आमां एक ज फळमाखी एवी छे, फळमाखी वैज्ञानिक नाम है ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। आ फळमाखी थई। फळमाखीनी अंदर हमेशा याद राखवानुं वाय लिंगी रंगसूत्र नरपणा माटे जवाबदार नहीं, परंतु नरनी फळद्रुपता माटे जवाबदार है। वाय लिंगी रंगसूत्र नरपणा माटे जवाबदार नहीं, परंतु नरनी फळद्रुपता माटे जवाबदार है। एनो मतलब ए प्लस एक्स वाय आ बी नर है, ए प्लस एक्स 0 आ पण नर है। पण एक्स वाय धरावतो जे नर है फळद्रुप नर कहेवाय, संतति पैदा करी सके। અને આ સંતતિ पैदा ना करी सके ए वेंध्य नर कहेवाय। એટલે ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर नामनी फळमाखीमां वाय रंगसूत्र छ तो पण ए नर कहेवाय, वाय नथी तो पण ए नर कहेवाय। એટલે नरपणा माटे वाय रंगसूत्र जवाबदार नथी। वाय होय तोय नर, वाय ना होय तोय नर। पण वाय होय तो ए नर फळद्रुप कहेवाय, एनो मतलब ए संतति पैदा करी सके। वाय गैरहाजर होय तो ए वेंध्य कहेवाय, एनो मतलब ए संतति पैदा ना करी सके एम। तो वाय लिंगी रंगसूत्र आ सेंटेन्स खास आईएमपी एम कि ड्रोसोफिला एकमात्र फळमाखी एवी छे कि जेनी अंदर वाय लिंगी रंगसूत्र नरपणा माटे जवाबदार नहीं, परंतु नरनी फळद्रुपता माटे जवाबदार है। तो एकमात्र तमारुं उदाहरण याद राखवानुं, आ 4 विकल्पों आपे एम ड्रोसोफिला में नरपणा माटे जवाबदार जनीनो दैहिक रंगसूत्र पर होय अने मादापणा माटे जवाबदार जनीन एक्स लिंगी रंगसूत्र पर होय। वाय लिंगी रंगसूत्र ना आवे। એટલે दैहिक रंगसूत्र पर होय एनो मतलब ऑटोजोम्स पर होय। એટલે ऑटोजोम्स पर आवेला जेटला बी जनीनो होय ए नरपणुं नक्की करे અને एक्स लिंगी रंगसूत्रों पर आवेला जनीनो होय ए मादापणुं नक्की करे। ते प्रयोग आवशे जाति हमेशा एक्स अपॉन एना गुणोत्तर द्वारा नक्की थाय। एक्सनी संख्या केटली अने एनी संख्या केटली ए बंनेनो भागाकार करो अने जे जवाब आवे ए जवाब उपरथी हमेशा जाति नक्की थाय ड्रोसोफिलानी एम।
તો આમાં ફાઇનલ આન્સર ટીટી ઘોડાની અંદર વાય રંગસૂત્ર જવાબદાર કહેવાય નરપણા માટે, બોનેલિયાની અંદર પણ વાય રંગસૂત્ર કહેવાય નરપણા માટે, ભ્રૂણ કીટકોમાં પણ વાય લિંગી રંગસૂત્ર નરપણા માટે. ડ્રોસોફિલા જે તમારે આપ્યું આ ડ્રોસોફિલાની અંદર વાય લિંગી રંગસૂત્ર નહીં પરંતુ નરપણા માટે દૈહિક રંગસૂત્ર પર જનીનો આવેલા હોય અને માદાપણા માટે હંમેશા યાદ રાખવાનું એક્સ લિંગી રંગસૂત્ર પર આવેલા હોય જની. હવે ડ્રોસોફિલાની અંદર દ્વિકીય હોય સામાન્ય, ત્રિકીય હોય જાતિ, કારણ કે ડ્રોસોફિલાની જાતિ બધી બદલાશે કે એ પ્લસ એક્સ વાય તો આ દ્વિકીય થયું કહેવાય, અને એ પ્લસ એક્સ 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 તો આ ત્રિકીય થયું કહેવાય. તો એક ક્વેશ્ચન હતો, એ ક્વેશ્ચનની અંદર એમ લખ્યું છે ડ્રોસોફિલા મેલેનોગાસ્ટ્રામાં દ્વિકીય ફળદ્રુપ માદા દ્વિકીય ફળદ્રુપ માદા એનો મતલબ એ પ્લસ એક્સ એક્સ, એક જોડ દૈહિક રંગસૂત્ર અને એક જોડ એક્સ લિંગી રંગસૂત્ર, અને બીજું આપ્યું છે ત્રિકીય ફળદ્રુપ માદામાંથી. એમ ત્રિકીય ફળદ્રુપ માદા એટલે 3 સેટ દૈહિક રંગસૂત્રના યાદ રાખવાના અને 3 યાદ રાખવાના એક્સ લિંગી રંગસૂત્ર, ત્રિકીય ફળદ્રુપ માદા. તો બંને વચ્ચે રંગસૂત્રમાં કેટલો તફાવત જોવા મળે છે? તો તફાવત કેટલો થયો કહેવાય? દ્વિકીય ફળદ્રુપ માદા તો 2 દૈહિક રંગસૂત્ર અને એટલે આ 4 રંગસૂત્રને કાઉન્ટ કરીએ આપણે, અને ત્રિકીય ફળદ્રુપ માદા નંબર 3 અને 3 તો આ ટોટલ રંગસૂત્રો થયા કહેવાય 6. તફાવત કેટલો થયો કહેવાય? 6 - 4, 2 રંગસૂત્રનો તફાવત જોવા મળ્યો કહેવાય. એટલે આ બી એક 5મા નંબરનો ક્વેશ્ચન છે. દ્વિકીય ફળદ્રુપ માદા ડ્રોસોફિલામાં અને ત્રિકીય ફળદ્રુપ માદા આ બંને વચ્ચે રંગસૂત્ર સંખ્યામાં કેટલો તફાવત જોવા મળે છે? માદા કીધું એનો મતલબ એક્સ એક્સ રંગસૂત્ર લેવાના, પણ ત્રિકીય હોય તો 3 એક્સ એની અંદર લઈ લેવાના. તો દ્વિકીય ફળદ્રુપ માદામાં ટોટલ રંગસૂત્રો થયા 4 અને ત્રિકીય ફળદ્રુપ માદામાં ટોટલ રંગસૂત્ર થયા 6. એટલે ડિફરન્સ તમને કહે તો 6 - 4 એટલે 2 રંગસૂત્રનો તફાવત જોવા મળે છે જો આ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન આવે તો. તો આ 5 MCQ આપણે સોલ્વ કર્યા. હજુ બીજા 5 MCQ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં સોલ્વ કરીએ. પ્રણામ. હેલો, મારું નામ છે મયુર ચૌહાણ. તમે મને છેલ્લો દિવસ અને કરસનદાસ પેઇન્ડ્યુઝ જેવી ગુજરાતી ફિલ્મમાં અભિનય કરતા જોયો હશે. અત્યારે વાત કરવી છે આરાધ્યા ક્લાસીસની, જ્યાં બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ જેવી એક્ઝામની તૈયારીઓ એક જ જગ્યા પર થાય છે. અને આરાધ્યા ક્લાસીસ સાથે મારા મિત્ર છે અલ્કેશ બારોટ, એ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અને જોઈન આરાધ્યા ક્લાસીસ. થેન્ક યુ. તો હવે આપણે અન્ય MCQનું સોલ્યુશન કરીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 6 કે પ્રોજેસ્ટેરોન ઋતુચક્રના કયા તબક્કામાં સૌથી વધુ સાંદ્રતામાં જોવા મળે છે? ઓપ્શન: પુટિકીય તબક્કો, લ્યુટિયલ તબક્કો, પછી સ્ત્રાવી ઓવ્યુલેટરી તબક્કો અને ઋતુસ્ત્રાવ. આ એક ક્વેશ્ચન પૂછાયો નીટમાં. પ્રોજેસ્ટેરોન ઋતુચક્રના કયા તબક્કા દરમિયાન સૌથી વધુ સાંદ્રતામાં જોવા મળે છે? એટલે પ્રોજેસ્ટેરોનની સાંદ્રતા સૌથી વધારે કયા તબક્કામાં હોય? ઋતુચક્ર, રજોદર્શન જેને કીધું હતું આપણે, તો એ ઋતુચક્ર અથવા પ્રજનન ચક્ર, તો એ ઋતુચક્ર 28 દિવસનો ગાળો આપણે કીધો હતો. એમાં મેં ભાગ પાડ્યા હતા 1 થી 13 દિવસ, 1 થી 5 દિવસ, 6 થી 13 દિવસ, 14મો દિવસ અને 15 થી 28 દિવસ, આટલા ડિવાઈડ કર્યા હતા. 1 થી 5 દિવસ દરમિયાન મેન્સિસ જોવા મળે એટલે ઋતુસ્ત્રાવ, અને ત્યારે યાદ રાખવાનું માદા જાતીય અંતઃસ્ત્રાવો ઇસ્ટ્રોજન અને પ્રોજેસ્ટેરોનનું પ્રમાણ લગભગ 0 અથવા તો નહિવત જોવા મળે. એ મેં ઋતુચક્રમાં લખાવડાવ્યું હતું.
6 થી 13 દિવસના ગાળા દરમિયાન અંડપિંડમાં અંડપુટિકાનો વિકાસ થતો હોય. પુટિકાનો વિકાસ થતો હોય. અંડપુટિકાને ઇંગ્લિશમાં ફોલિકલ કહેવાય અને એ અંતઃસ્રાવ લખાવડાવે તો FSH ફોલિકલ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન, જે ફોલિકલને સ્ટિમ્યુલેટ કરે એટલે નાની ફોલિકલ હોય એ મોટી ફોલિકલમાં કન્વર્ટ થાય. એટલે 6 થી 13 દિવસના ગાળા દરમિયાન અંડપુટિકાનો વિકાસ થાય છે તો એને પુટિકીય તબક્કો કહેવાય. અને પુટિકીય તબક્કા દરમિયાન અંતઃસ્રાવમાં FSH અંડપુટિકાનો વિકાસ કરે, અંડપુટિકા ઇસ્ટ્રોજનનો સ્ત્રાવ કરે. એનો મતલબ પુટિકીય તબક્કા દરમિયાન કોનું સાંદ્રતા વધતી જશે, કોનું સંકેન્દ્રણ વધતું જશે, તો ઇસ્ટ્રોજન. 14મા દિવસે અંડપાત થાય. એ કીધું તો આપણે ગ્રાફ્યન પુટિકા તૂટી જાય, ગ્રાફ્યન પુટિકામાંથી દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષ બહાર આવી જાય એટલે અંડપિંડમાંથી અંડકોષ બહાર આવી ગયું. પછી અંડવાહિનીનો આગળનો ભાગ હતો અંડવાહિની નિવાપ, એની ઉપર ફિમરી હતી ને એ ફિમરીને મારફતે હલનચલન થાય એટલે દ્વિતીય પૂર્વ અંડકોષ પ્રથમ ધ્રુવકાયને લઈ અને અંડવાહિનીના તુંબકીય ઇથમસ જોડાણ સ્થાને પહોંચે. 14મા દિવસે ટૂંકમાં ઓવ્યુલેશન થાય, અંડપાત થાય તો એનો ઓવ્યુલેટરી તબક્કો કહેવાય. અને 15 થી 28 દિવસ ખાલી ગ્રાફ્યન પુટિકા નામ આપ્યું તો આપણે CL કોર્પસ લ્યુટિયમ, અને એ કોર્પસ લ્યુટિયમનો વિકાસ થાય એટલે પ્રોજેસ્ટેરોનનો સ્ત્રાવ થાય. અહીંયા પુટિકાનો વિકાસ થતો હતો એટલે પુટિકીય તબક્કો કીધો તો અહીંયા કોર્પસ લ્યુટિયમનો વિકાસ થાય એટલે લ્યુટિયલ તબક્કો કહેવાય. અને એ લ્યુટિયલ તબક્કા દરમિયાન અંતઃસ્રાવમાં મેં યાદ રાખવાનું કીધું LH કોર્પસ લ્યુટિયમનો વિકાસ કરે, કોર્પસ લ્યુટિયમ પ્રોજેસ્ટેરોનનો સ્ત્રાવ કરે. તો પ્રોજેસ્ટેરોનનું સંકેન્દ્રણ ક્યારે વધતું જશે? 15 થી 28 દિવસનો જે ઋતુચક્રનો પીરિયડ આવે, સમય આવે એ દરમિયાન પ્રોજેસ્ટેરોનનો સ્ત્રાવ વધતો જશે. અને એ પ્રોજેસ્ટેરોન કોણ ઉત્પન્ન કરશે? તો કોર્પસ લ્યુટિયમ. પ્રશ્ન શું પૂછ્યો? પ્રોજેસ્ટેરોન ઋતુચક્રના કયા તબક્કા દરમિયાન સૌથી વધુ સાંદ્રતામાં જોવા મળે છે? પુટકીય તબક્કામાં કોણ વધારે જોવા મળશે? ઇસ્ટ્રોજન. લ્યુટિયલ તબક્કો છે તો આ લ્યુટિયલ તબક્કો. લ્યુટિયલ તબક્કાનું અન્ય નામ યાદ રાખવાનું સ્ત્રાવી તબક્કો. આનો ફાઇનલ આન્સર રહેશે બી. ઓવ્યુલેટરી તબક્કામાં ખાલી અંડપાત થાય અને ઋતુસ્રાવ તબક્કો 1 થી 5 દિવસનો કીધો છે. તેમાં તો ઇસ્ટ્રોજન અને પ્રોજેસ્ટેરોન બંને જાતીય અંતઃસ્રાવનું પ્રમાણ નહિવત કીધું હતું મેં. બીજું એસટીડીઝ, એના લક્ષણો, એસટીડીઝના નામ તમારા આપેલા છે. રોગો તમને યાદ છે? એસટીડીઝ અથવા STIs અથવા VD કીધું હતું, અથવા રિપ્રોડક્ટિવ ટ્રેક ઇન્ફેક્શન્સ કીધું હતું. એમ આટલા રોગો હતા. જાતીય સમાગમથી ફેલાતા રોગો, સેક્સ્યુઅલી ટ્રાન્સમિટેડ ડિઝીઝીસ, જાતીય સમાગમથી ફેલાતા રોગો, સેક્સ્યુઅલી ટ્રાન્સમિટેડ ઇન્ફેક્શન, જાતીય સમાગમને લગતા ચેપ, વિસેરલ ડિઝીઝ, સમાગમને લગતા રોગો, રિપ્રોડક્ટિવ ટ્રેક ઇન્ફેક્શન એટલે પ્રજનન માર્ગના ચેપ. આનું ગુજરાતી આપણે લઈ લીધું, આગળ વિડીયો મેં તમને મોકલ્યો હતો એમાં. તો એ એસટીડીઝની અંદર અલગ અલગ એસટીડીઝમાં બેક્ટેરિયા દ્વારા થતા એસટીડીઝ આપણે ભાગ પાડ્યા હતા. બોલો, બેક્ટેરિયા દ્વારા થતા એસટીડીઝ કયા કયા હતા? પછી આને લગતો એક ક્વેશ્ચન મૂકો. બેક્ટેરિયાને લગતા એસટીડીઝ ગોનારિયા, સિફિલિસ અને ક્લેમિડિયાસિસ. વાયરસજન્ય એસટીડીઝના નામ આપો. વાયરસ થતો એસટીડીઝ તો જીવલેણ, એડ્સ, હ્યુમન ઇમ્યુનોડેફિશિયન્સી વાયરસ HIV થી થાય. પછી જનનાંગીય મસા, જનનાંગીય ચાંદા અને જનનાંગીય હર્પીસ અને હિપેટાઇટિસ બી. આ વાયરસ દ્વારા થતા હતા. અને પ્રજીવ દ્વારા થતો એક જ એસટીડી હતો જે માત્ર સ્ત્રીમાં થાય, ટ્રાઇકોમોનિયસિસ. પ્રજીવનું નામ યાદ હશે તમે? ટ્રાઇકોમોનાસ વેજિનાલિસ. આ પ્રજીવનું વૈજ્ઞાનિક નામ. જે માત્ર સ્ત્રીઓમાં થતો એસટીડીઝ કહેવાય. હવે ક્વેશ્ચન આપેલું છે જોડકા જોડો. તો લક્ષણ હું તમને કહી દઉં. આના લક્ષણો તમારા ચોપડીમાં નથી આપેલા. ગોનારિયા, સિફિલિસ, હિપેટાઇટિસ બી, સેકન્ડ નંબરમાં ટ્રાઇકોમોનિયસિસ,
હિપેટાઇટિસ બી આરમાં અને એસમાં સિફિલિસ. તો લક્ષણોની અંદર સામે આ રોગો સામે એના આપ્યા ફીચર્સ. લક્ષણમાં આપણા ગુજરાત બોર્ડની ચોપડીમાં એસટીડીની આખી ટૂંકનો જ આપીશ, પણ એ એસટીડીમાં પર્ટિક્યુલર કયા લક્ષણ જોવા મળે એ લક્ષણ નથી. એટલે આ લક્ષણ તમારા નીટના ચોપડામાં ઉતારી દેવાના. ખોરાક માટેની અરુચિ, ઉદરની ઉપર જમણી બાજુ દુખાવો, અરુચિ ઉદરમાં જમણી બાજુ ઉપર તરફ દુખાવો. બીજું જીભ અથવા મુખ ગુહાની છત પર સફેદ ડાઘ, જીભ અથવા મુખ ગુહાની છત પર સફેદ ડાઘ. મૂત્રત્યાગ દરમિયાન દુખાવો, અને યોનિ માર્ગની આસપાસ ખંજવાળ. તો આની અંદર યોગ્ય જોડકા જોડો એમ ટૂંકમાં. પી સામે 3, ક્યુ સામે 4, આર સામે 1 અને એસ સામે 2. પી સામે 4, ક્યુ સામે 3, આર સામે 2 અને એસ સામે 1. વન, ક્યુ સામે 4, આર સામે 2 અને એસ સામે 3. અને ડી 3, ક્યુ સામે 1, આર સામે 2 અને એસ સામે 4. તો આ આખાની અંદર તમારે યાદ એ રાખવાનું કે સિફિલિસ જે થાય એમાં સિફિલિસનું આઈડેન્ટિફિકેશન ચિહ્ન. સિફિલિસ નામનો એસટીડી જો કોઈ વ્યક્તિને થયો હોય તો જીભ ઉપર સફેદ રંગનો ડાઘ જોવા મળે અથવા મુખ ગુહાની છત ઉપર, ટોચ ઉપર. એટલે સિફિલિસનું લક્ષણ ખાસ યાદ રાખી લેવાનું તમારે. જીભ અથવા મુખ ગુહાની છત ઉપર સફેદ ડાઘ. એટલે એસ સામે શું થયું? સેટ થયું તમારે 2 સેટ થયું એમ. પછી ગોનારિયા જે છે એ ગોનારિયા દરમિયાન યુરિનેશન જ્યારે વ્યક્તિ કરવા જાય ત્યારે મૂત્ર માર્ગમાં દુખાવો થાય, મૂત્ર ત્યાગ દરમિયાન દુખાવો થાય, યુરિનેશન. એટલે ગોનારિયા સામે સેટ થશે તમારા 3 નંબર. ખ્યાલ આવ્યો? પછી ટ્રાઇકોમોનિયસિસ છે એ માત્ર સ્ત્રીમાં થતો રોગ છે એમ, સ્ત્રીમાં થતો એસટીડીઝ. ટ્રાઇકોમોનિયસિસ એટલે ટ્રાઇકોમોનાસ વેજિનાલિસ. ટ્રાઇકોમોનાસ વેજિનાલિસ. વજાઇના એટલે યોનિ માર્ગ થાય. તો આ પ્રજીવનું જે નામ છે વેજિનાલિસ એટલે વજાઇનામાં, એટલે યોનિ માર્ગની આસપાસ ખંજવાળ આવવી એ ટ્રાઇકોમોનિયસિસનું લક્ષણ કહેવાય. એટલે ક્યુ સામે તમારે સેટ થશે 4. અને હિપેટાઇટિસ બી કમળો, કમળાની અંદર કમળો, કમળી એ બધાની અંદર ઇન્વોલ્વ થાય લીવર, યકૃત, માનવ યકૃત. અને માનવ યકૃત માનવ શરીરના ઉદર પ્રદેશમાં જમણી બાજુ હોય એટલે લીવરમાં ખાસ પેન થાય અહીંયા આગળ. એટલે ઉદરમાં જમણી બાજુ ઉપરની તરફ દુખાવો એ હિપેટાઇટિસ બીનું લક્ષણ. અને કમળો થાય એટલે એ વ્યક્તિને ખાવામાં અરુચિ રહે એમ ટૂંકમાં, ભૂખ ના લાગે ને એ બધા લક્ષણો જોવા મળે. તો એસટીડી જ આપેલા છે, સામે એના લક્ષણ આપેલા છે. આ લક્ષણ તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં નથી. આનો જવાબ તમારે સેટ કરી દેવાનો એ. એટલે હવે પછી તમને આવડવું જોઈએ કે ગોનોરિયાનું લક્ષણ શું? તો મૂત્રત્યાગ દરમિયાન તીવ્ર દુખાવો થાય, બળતરા થાય. પછી ટ્રાઇકોમોનિયસિસનું લક્ષણ શું? તો યોનિ માર્ગની આસપાસ ખંજવાળ આવવી. આ લખી નાખજો. હિપેટાઇટિસ બી છે તો એમાં ખોરાક પ્રત્યે અરુચિ, લીવર ઇન્વોલ્વ થાય, યકૃત, એટલે ઉદરમાં જમણી બાજુ સખત દુખાવો થાય ઉપરની તરફ. અને સિફિલિસનું મોસ્ટ આઈએમપી આઈડેન્ટિફિકેશન ચિહ્ન જીભ અથવા મુખ ગુહાની છત પર સફેદ ડાઘ જોવા મળે છે. તો એના આધારે સિફિલિસનું નિદાન થાય. એસટીડીઝ ચલાયા હતા એ એસટીડીઝની અંદર મેં તમને કીધું હતું એક તો એડ્સ, જનનાંગીય હર્પીસ અને હિપેટાઇટિસ બી. આ 3 એસટીડીઝ એવા છે. આ 3 એસટીડીઝ સિવાય જેટલા બી એસટીડીઝ લખ્યા
એ બધા જ રોગો જો વહેલાસર નિદાન થાય તો એની ટ્રીટમેન્ટ શક્ય છે એમ, સારવાર શક્ય છે એમ, મટી શકે છે એમ, વહેલાસર પકડાય તો. કયા 3 એસટીડી વહેલાસર પહેલા જ દિવસે ખબર પડી જાય છતાં પણ એનો કાયમી ઇલાજ શક્ય નથી? તો એ પણ નીટમાં આઈએમપી એમસીક્યુ. એચઆઈવીના કારણે થતો એડ્સ, જનનાંગીય હર્પીસ અને બીજું લઈ લેવાનું તમારા કમળી અથવા તો હિપેટાઇટિસ બી. બીજું મેન્ડેલે અથવા 5મા ચેપ્ટરની અંદર જેટલા બી તમારા પ્રયોગો આપ્યા હતા એ પ્રયોગોની અંદર એવું ઉદાહરણ કહ્યું કે જેમાં પ્રભાવી અને પ્રચ્છન્ન સંબંધોનો અભાવ હોય છે. એક સંકરણનો પ્રયોગ લીધો હતો, દ્વિસંકરણનો પ્રયોગ લીધો હતો. એ બધા જ પ્રયોગ અપૂર્ણ પ્રભુતા આવ્યું હતું, સહપ્રભાવિતા આવ્યું હતું, બહુવૈકલ્પિક કારકો આવ્યા હતા, પ્લિયોટ્રોપી આવ્યું હતું. એ બધા એના લક્ષણો હતા. એમાં તમારે યાદ એ રાખવાનું કે ખાલી જગ્યામાં પ્રભાવી અને પ્રચ્છન્ન સંબંધોનો અભાવ હોય છે. મોસ્ટ આઈએમપી આ તો બહુ વિકલ્પી કારકો બહુજનનિક વારસો અપૂર્ણ પ્રભુતા, અપૂર્ણ પ્રભાવિતા અને ડી સહપ્રભાવિતા. મલ્ટિપલ ઇનહેરિટન્સ એટલે વધારે પડતા જનીનો ઇનહેરિટન્સ આનુવંશિકતા માટે જવાબદાર. કોડોમિનન્સ કીધું હતું, ઇનકમ્પ્લીટ ડોમિનન્સ કીધું હતું અને એક જ કારકના મલ્ટિપલ એલેલ જવાબદાર હોય તો એ બહુ વિકલ્પી કારકો તરીકે ઓળખવામાં આવે. પ્રભાવી અને પ્રચ્છન્ન સંબંધોનો અભાવ હોય, ખ્યાલ આવ્યો? પ્રભાવી અને પ્રચ્છન્ન સંબંધોનો અભાવ હોય એવું એક ઉદાહરણ તમારાનું યાદ રાખવાનું, સહપ્રભાવિતા. શું કહેવાય? કોડોમિનન્સ. આ સમજવું પડશે તમારે, નથી આપેલું પણ ટૂંકી શિંગડા ધરાવતી, એનું એક્ઝામ્પલ આવશે ટૂંકી શિંગડાવાળી ઢોરની જાત. હવે એ ઢોરની જાતની અંદર લાલ રૂંવાટી, લાલ રંગના વાળ એ ઢોરની સપાટી ઉપર જોવા મળે એના માટે કેપિટલ આર જનીન આવે. સફેદ રૂંવાટી માટે જવાબદાર જનીન સ્મોલ આર આવે એમ. તો તમે સંકરણ કરો લાલ રૂંવાટી ધરાવતી ઢોરની જાત વર્સિસ સફેદ રૂંવાટી ધરાવતી ઢોરની જાત. પેરેન્ટ્સ તરીકે લો તમે પી પેઢી, તો લાલ રૂંવાટી કેપિટલ આર, આ સ્મોલ આર. સફેદ રૂંવાટી માટે જવાબદાર જનીન પ્રચ્છન્ન છે, લાલ રૂંવાટી માટે જવાબદાર જનીન કેપિટલ આર છે. આના દ્વારા ઉત્પન્ન થતા જન્યુમાં કેપિટલ આર આવશે, આના દ્વારા સ્મોલ આર આવશે. આ જન્યુ ઉત્પન્ન થયા. પહેલી પેઢી જે પ્રાપ્ત થશે કઈ પેઢી પ્રાપ્ત થશે? ફિલિયલ પ્રોજેની 1. એ આપણે કીધું હતું F1 પેઢી. તો F1 પેઢીમાં જનીન બંધારણ કેપિટલ આર અને સ્મોલ આર આવશે. જો આર પ્રભાવી હોય તો F1 સંતતિ લાલ રૂંવાટી ધરાવતી મળવી જોઈએ, પણ અહીંયા આગળ મળે છે કાબર ચિતરી રૂંવાટી ધરાવતી ઢોરની જાત. એટલે એવી ઢોરની જાત મળે જેની સપાટી ઉપર લાલ રંગના વાળ બી હતા અને સફેદ રંગના વાળ બી હતા. એટલે આમાં ન પ્રભાવી, ન પ્રચ્છન્ન, પ્રભાવી અને પ્રચ્છન્ન સંબંધોનો અભાવ કહેવાય એમ કોડોમિનન્સની અંદર. બાકી બધાની અંદર આ ઉદાહરણ મેચ ના થાય એમ. એટલે કોડોમિનન્સ અથવા સહપ્રભાવિતા. પછી આગળ પ્રયોગમાં આપણે કીધું કાબરચિત્રી રૂંવાટી વર્સિસ કાબરચિત્રી રૂંવાટી. એટલે લાલ અને સફેદ બંને રંગના વાળ ધરાવતી સંતતિ વચ્ચે અંદરો અંદર સ્વફલન કરાવવામાં હતા. આના જન્યુ બે ઉત્પન્ન થતા હતા. સંકરણ કરો તો શું મળશે? F2 પેઢી. હવે એ F2 પેઢી અહીંયા મારા સાઈડમાં લખ્યું હોય તો શું થશે? F2 પેઢીમાં બોલો 4 સંતતિ મળશે. આનું આની સાથે, આનું આની સાથે, આનું આની સાથે અને આનું આની સાથે સંકરણ. તો પહેલી સંતતિ મળી કેપિટલ આર. બીજી સંતતિ મળી કેપિટલ આર સ્મોલ આર, કેપિટલ આર સ્મોલ આર અને સ્મોલ આર. આ સંતતિ પ્રાપ્ત થઈ. એનો મતલબ આ શું થઈ કહેવાય? લાલ રૂંવાટી ધરાવતી, આ કાબરચિત્રી રૂંવાટી ધરાવતી, આ કાબરચિત્રી રૂંવાટી ધરાવતી
અને આ સફેદ રૂંવાટી ધરાવતી. તો એક લાલ રૂંવાટી ધરાવતી કાબરચિત્રી 2 મળી, તો 1:2 અને સફેદ રૂંવાટી ધરાવતી 1. આ ચલાવ્યું હતું મેં ડિટેલમાં તમારા. તો આ એકમાત્ર એવું ઉદાહરણ થયું કહેવાય કોડોમિનન્સ, કે જેમાં પ્રભાવી અને પ્રચ્છન્ન જનીન હાજર હોય પણ કોઈ એક જનીન બીજા જનીન ઉપર પોતાની અસર વ્યક્ત ના કરી શકે એમ. તો કયા ઉદાહરણની અંદર પ્રભાવી અને પ્રચ્છન્ન બંને સંબંધોનો અભાવ હોય છે? તો આન્સર સહપ્રભાવિતા તમારે યાદ રાખવાનું, બાકી બધામાં એ સેટ ના થાય. હા, બીજા નંબરમાં તમારા સોલ્યુશનની અંદર એક તો મેન્ડેલનો દ્વિસંકરણનો પ્રયોગ, અને ચોથા ચેપ્ટરમાં કુટુંબ નિયોજનમાં છેલ્લો ટોપિક ચાલ્યો તમારે ઇનફર્ટિલિટી ક્લિનિક. ઇનફર્ટિલિટી ક્લિનિક એટલે વ્યંધ્યતા નિવારણનું કેન્દ્ર. તો જે દંપતી વ્યંધ્ય હોય એ દંપતીની સારવાર કરવા માટે આપણે ARTનો એક વિડીયો આખો બનાવ્યો હતો. એમ ART એટલે આસિસ્ટેડ રિપ્રોડક્ટિવ ટેકનિક અથવા ટેકનોલોજી. તો એક ક્વેશ્ચન આ રીતે છે કે ઇનફર્ટિલિટી ક્લિનિક એટલે વ્યંધ્યતા નિવારણ કેન્દ્રો. ઇનફર્ટિલિટી ક્લિનિક શેમાં મદદરૂપ છે? તો ઋતુસ્રાવ સમસ્યાના નિદાન અને નિવારણ. બીજા નંબરમાં STDsના નિદાન અને નિવારણ. ત્રીજા નંબરમાં વસ્તી વૃદ્ધિ નિયંત્રણ. અને ચોથા નંબરમાં વૈધત્વના નિદાન અને નિવારણ. અસુરક્ષિત જાતીય સમાગમ કરવામાં આવે છતાં પણ સંતાન પ્રાપ્ત કરવામાં અસમર્થ રહેતા હોય એવા દંપતીને વૈધ્ય કહેવાય. વૈધ્ય કપલ કોને કહેવાય? એમ તો અસુરક્ષિત સમાગમ એનો મતલબ કોઈ પણ પ્રકારના ગર્ભ અવરોધકોનો ઉપયોગ કર્યા વગર જો સમાગમ કરવામાં આવે છતાં પણ એમને સંતતિ પ્રાપ્ત ના થતી હોય તો એને વૈધ્ય દંપતી તરીકે ઓળખવામાં આવે. વૈધ્ય હોય એવું એના ઘણા ઉદાહરણ આવે. વૈધ્ય હોય એવું માનવ યુગલ. વૈધ્યના ઉદાહરણ આપો તો માનવ યુગલ એક તો વૈધ્ય હોઈ શકે. બીજા નંબરમાં એક ખચ્ચર આવે છે, મ્યુલ કહેવાય. MULE મ્યુલ, ખચ્ચર. નર ગધેડો અને માદા ઘોડો બે વચ્ચે સંકરણ કરીને પેદા કરવામાં આવેલ પ્રાણી જેને ખચ્ચર કહેવાય, ટટ્ટુ કહેવાય. તો એમાં ઘોડાના ગધેડા બંનેના લક્ષણો આવે પણ જનનપિંડો નિષ્ક્રિય, એનો મતલબ ખચ્ચર પણ વૈધ્ય કહેવાય. વૈધ્ય હોય એવી માદા કામદાર માખી, તો આવા વૈધ્ય સજીવોના ઉદાહરણ છે. તો માનવ યુગલની વાત કરો, ઇનફર્ટિલિટી ક્લિનિક એટલે વૈધ્યતા નિવારણ કેન્દ્રો જે આવેલા હોય એ વૈધ્યતા નિવારણ કેન્દ્રો શેમાં મદદરૂપ થાય છે? તો વસ્તી નિયંત્રણ સાથે એનો કોઈ લેવા દેવા નહીં. STDsના નિદાન સાથે કોઈ લેવા દેવા નહીં, એ તો લેબોરેટરી કસોટી કહેવાય. ઋતુસ્રાવ સમસ્યાનો કોઈ લેવા દેવા નહીં. સંતાન પ્રાપ્ત નથી થતું એનો મતલબ સ્ત્રી દ્વારા અંડકોષો ઉત્પન્ન નહીં થતા, પુરુષ દ્વારા શુક્રકોષ નહીં ઉત્પન્ન થતા, તો એ વૈધ્ય દંપતી કહેવાય. એટલે એનું નિદાન કરવામાં આવે પહેલાં તો શેમાં ખામી છે? સ્ત્રીમાં ખામી, પુરુષમાં ખામી. પછી દવાઓની મદદથી એની ટ્રીટમેન્ટ કરવામાં આવે, સારવાર કરવામાં આવે, જેથી કરીને શુક્રકોષો ઉત્પન્ન કરવા માંડે, અંડપિંડ અંડકોષો ઉત્પન્ન કરવા માંડે, અને એ શુક્રપિંડ અને અંડપિંડ ક્રિયાશીલ બની જાય પછી એ દંપતીને સંતાન પ્રાપ્ત થાય. તેમ છતાં જો સંતાન પ્રાપ્ત ના થાય તો આપણે કીધું TT બેબી તરફ જવાય. ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી. અને ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબીમાં બે પદ્ધતિ કીધી હતી. એક IVF ખાસ કીધી હતી, યાદ હોય તો. IVF ઇન વિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશન અથવા ઇન વિવો ફર્ટિલાઇઝેશન, જેને TT બેબી તરીકે ઓળખવામાં આવે. એમાં દાતા અંડકોષ હોય, એના દાતા શુક્રકોષ જવાબદાર કહેવાય. તો નિવારણ એટલે સારવાર થયું અને નિદાન એટલે ઓળખ થયું. એટલે વૈધ્યત્વનું પહેલાં નિદાન કરવામાં આવે અને પછી એનું નિવારણ કરવામાં આવે. એ વૈધ્યતા નિવારણ કેન્દ્ર દ્વારા થાય. અને એની પદ્ધતિઓ બધી યાદ રાખવાની. ART આસિસ્ટેડ રિપ્રોડક્ટિવ ટેકનિક્સ. એમાં IVF હતી, જીપ્ટ હતી, ઇન્ટ્રાસાઇટોપ્લાઝમિક સ્પર્મ ઇન્જેક્શન હતું, અને AI હતું, આર્ટિફિશિયલ ઇન્સેમિનેશન, ચેપ્ટર નંબર 4ની અંદર.
પછી આઈવીએફના આપણે બધા પેટા પ્રકાર પાડ્યા તો આખા ચાર્ટની જેમ આપણે લીધું હતું. ટૂંકમાં ઇનફર્ટિલિટી ક્લિનિકના 3 સાથે કોઈ લેવા દેવા હોતું નથી. એ હંમેશા વૈધત્વનું નિદાન કરે અને વૈધત્વનું નિવારણ કરે. દંપતીના દવાઓ મારફતે જનનપિંડ સક્રિય બનાવી દે, તેમ છતાં સક્રિય ના બને. પુરુષમાં ખામી નહીં, સ્ત્રીમાં ખામી છે તો દાતા અંડકોષની જરૂર પડે. શુક્રકોષો પુરુષના જ લેવામાં આવે તો એ અર્ધ કૃત્રિમ પદ્ધતિ થઈ કહેવાય. એમ દંપતીમાંથી જનનકોષ પુરુષના જ વાપર્યા, પતિના, પણ અંડકોષ દાતા લીધા. જો બંનેમાં ખામી હોય ને બંનેનું નિવારણ ના થાય તો દાતા અંડકોષ અને દાતા શુક્રકોષ બંનેની જરૂર પડે. તો ઘણા બધા ચેપ્ટર નંબર 3, 4 અને 5ના આજે આપણે MCQ સોલ્વ કર્યા, જે નીટમાં IMP પૂછાયેલા હતા અને આ ટાઈપના હજુ પૂછી શકાય. બરાબર. સોમવારથી આપણે નવું ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરશું. આજે આટલું રાખીએ. પ્રણામ.